जदि 10 दिया जाए नंबर पूरा मार्क होची 10 मोहन माझी को आपण केते नंबर वर्षकर उपलब्धि पाए गल सरकार जो मान को कुआउतला माने होचंती ए सरकार सबुठु भ्रष्ट भ्रष्ट बोली जो ऑफिसर मान को ना होउतला हम देखु काबिनर कार्यानुष्ठान हला बीके पांड्यान विरुद्ध हला बा तांको सहित जो सहयोगी माने आईएएस आईपीएस ऑफिसर थिले तार किछि हला हां ती खसी गले एथि भाई किछि एक्शन मते दरकार से एक्शन ना काई करू ना मोर मने अछि नवीन पटनायक गुडा समय किछि मंत्री के बाहर कर देले गुडा एक्शन ना नवीन पटनायक टॉलरेट करबे तान किछि ऑफिसर के विरुद्ध रे प्रोक्लेमेशन ऑफिसर टीचर आईएएस आईपीएस के विरुद्ध कार्यानुष्ठान तो मुख्यमंत्री एक्शन मोड रे आसो किछि एक्शन मोड रे आसवा दरकार पड़छि ताहल गुडा मेसेज जीवो जे चीफ मिनिस्टर गुडा सब बर्दाश्त करिवे नै मोहन माझी का सरकार जून 12 तारिख रे शपथ लेथिले वर्षे पूरीबा पय जाउची रपा तो आपण आ भितर बहुत चैनल रे मोहन बाबू को भलो मार्क देइछन बोली गोटे बड़ जोरे आलोचना होची एक्चुअली जदि 10 दिया जाए नंबर पूरा मार्क होची 10 मोहन माझी को आपण केते नंबर नै वर्षकर उपलब्धि पाए नै मु व्यक्तिगत भाव रे मो तो पचारले ए सरकार रो अचीवमेंट विषय रे मु सब कथा कहली जो अचीवमेंट या किंतु ए सरकार मन किछि क्षेत्र रे विफलता भी अछि किंतु मु तो कहली तले केते देबे बोली मु कहली 10 रु केते मु कहली फर्स्ट क्लास पाइबा को योग्य मार्क देबे ना हां देबे मु नंबर न दे फर्स्ट क्लास पाइबा को योग्य मु को सुपर फर्स्ट क्लास दउ नै इसे कासे सुपर फर्स्ट क्लास गोटे कोठी थाए फर्स्ट क्लास ए प्लस नै ए प्लस से को सुपर फर्स्ट क्लास बोले तो ए प्लस न देकर आपण तांको फर्स्ट क्लास होछ किंतु तार कारण होची जे सरकार रो सबु ऑर्गन पूरा सरकार ता केते बेले इफेक्टिव जणा फर्स्ट क्लास प्रथमे काहे की दोचने कोन फर्स्ट क्लास बार तीनोटी कारण मु कहली तीन चारटी मुख्य कारण जो तुम दउची हां गोटी हरा देखंतु आमे पूर्व सरकार देखितले नवीन पटनायक सरकार से सरकार रे मुख्य सहित साधारण लोक भेटियार सब चान्स सुजोग नथिला नवीन बाबू काहा को भेटु नथिले ये गोटे चेष्टा करूचंती मोहन चरण माझी मुख्यमंत्री राजनटू लोक को पाख को जिया पाए से लोक पाखरे पहुंचार उद्यम करूचंती एवं लोक मान पाख जाऊचंती द्वितीय कारण कोन एटा हम प्रथम कथा आगे गोटे गणतंत्र सब बड़ कथा जनशुणा करेंगे लोक कथा शुणवे ये जो जिन गणतंत्र मौलिक कथा यहाँ बहुत दिन गला ओडिशा बंद हो जाता द्वितीय कथा कौन द्वितीय कथा कहली जे ओडिशा आम से ओडिशा आंदोलन करूँ चाषी मान कथा आप जानते मुझे प्रथम थर पे 3100 टंका धान क्विंटाल है सेठे धान चाषी मैंने एथर कौन से धान चाषी कहीपर क्षति कौन धान चाषी कहीपर जदिओ ता भर गोटे समस्या किंतु रही जहाँ राज्य सरकार समाधान कर भाग चाषी से कथा प्रोब्लेम नरी अनेक भाग चाषी हुए तो बिक्री पारिबार असुविधा सम्मुखीन होती किंतु धान चाष जो मैंने कर 3100 टंका पाइबा 800 टंका गवर्नमेंट सब्सिडी इनपुट सब्सिडी देदा फल धान चाष जो देखो रबी यहाँ गोटे बड़ उपलब्धि चाषी मान जेटा यहाँ क्रमागत 3-4 वर्ष चलो आपड़ जो चाषी मान आय कमी जाता कहूँ सारा भारत में सबुठ कम था ये चाषी मान आय किसी बढ़ी निश्चित तृतीय कारण टी कौन नहीं तृतीय कारण हूँ से सरकार गोटे महिला सशक्तिकरण दिगरे एसएचजी जरिया गोटे करते किंतु एमाने महिला मान पाखे सीधा सरकार सुभद्रा जरिया पहुंची गले पहुंचले 1 कोटी महिला को सी मसरे 2टी किस्ती 5,000 5,000 10,000 5 वर्ष पर्यटन देवे 2टी किस्त दे सारे तेणु 1 कोटी महिला गोटे जमी मुझे कहली गोटे समय कालिया टका कहलु गोटे चाषी मान बहुत बड़ से उपलब्धि होता से बाहर महिला मान पाखे यहाँ पहुंचे देवाटा यहाँ कम बड़ उपलब्धि अनेक महिला आधार निश्चित भाव में तो ये तीनोटी कारण जो आपण मोहन माझी सरकार आउ गोटे बड़ कारण जो मुझे गत सरकार विनियोगर जो इन्वेस्टमेंट आनिकी करिवार एबारे ए क्षेत्र में आउ गोटे पादा आगे को जाइछन आपण देखबे ई सब भितरे इन्वेस्टमेंट क्षेत्र रे हेई गलानी बोली मु कहबी किंतु आउ किछि बाटा मत जागी सेही रास्ता रे हेई पारे मत वर्तमान जेती कमिटमेंट ओडिसा रे हेइछि बोली को आजबो से कमिटमेंट गुड के जदी अधे मधे ओडिसा रे हुए ताहाले ओडिसा गोटा विराट परिवर्तन आपण देखिबे किंतु जो जो इन्वेस्टमेंट नवीन बाबू आणुथले आ मोहन माझी भी आणुचंती तो इतरे कोन डिफरेंस आपण देखुछन नहीं डिफरेंस माने आपण देखितले जो परिमाणटा होतला मो भाउ सेटा टिके अधिक हबो इटा टिके लार्जर एरिया को वर्तमान हम कहउछन केउजर गोटे आसीबो कि अन्य केतक अंचल आसुची आ भीतर को गलानी संप्रसारित होलानी कंसंट्रेटेड नुह बहुत आडू को होउची सेटा गोटा बड़ कथा
ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନେ ଯୋଉଥିପାଇଁକା ମୁଁ ପୁରା ସରକାରକୁ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଉଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଆମେ ଏତେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ୟାଟି ଯେପରି ଥିଲା ସେପରି ରହିଛି। ଯଦିଓ ବିଜେପି ତାର ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ କହିଥିଲା ଯେ ଦାଦନକୁ ହଟେଇବୁ ଆମେ, ତେଣୁ ଆମେ ବିନିଯୋଗ କରି ଲାଭ କଣ? ଯଦି ବିନିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଓଡିଶାର ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ଦାଦନ ହଟୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବଂ ଓଡିଶାରୁ ବିନିଯୋଗ ହେଇସାରିନି, ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ହଉ, ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋର ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ମୁଁ ଦେଖୁନି କିଛି କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହେଲା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ଟଙ୍କା ଆସିଯାଏ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଦାଦନ ହଟିଯିବ ବୋଲି? ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାରେ, ସେଠି ଓଡିଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ସେଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ମନିଟରିଂ ଏ କଥାରେ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାବୁଛି ଦେଖିବା କଥା, ଯେହେତୁ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମାନେ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ଯେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପେସା ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ। ପେସା ଆଇନ କଣ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ସଟେନସନ ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ, ହଁ, ସିଡ୍ୟୁଲ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତର ବିନା ପରମିଶନରେ କୌଣସି ସରକାରୀ କାମ, ଗ୍ରାମ ସଭାର ବିନା ପରମିଶନ ଏଭଳି କୌଣସି ହେଇପାରିବନି, କୋଣ କାମ ହେଇପାରିବନି ତାଙ୍କର। ଏଇ ଯୋଉ ପେସା ଆଇନଟା ହବ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ସେଠି ରହିବେ, ଗ୍ରାମ ସଭାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢିଯିବ, ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଉପରେ ବେସିସ୍ କରିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ସେ କଥା ଉପରେ ଯୋଉ କଥା କରିବା ବୋଲି ଏ ସରକାରଠୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ, ମୋ ସେ ଦିଗରେ ହେଲାନି। ଯଦିଓ ଗଲା ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମି ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଇନ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ସେଥିରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ସେଇଟା ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପେସା ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗରେ କୌଣସି କାମ ହେଇନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି ଓଡିଶାରେ ଆମେ ଯୋଉ ପରିମାଣରେ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ, କୋଇଲା ଅକ୍ସନ ଦିଆ ହଉଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା, ଛେଲିପଦା, ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଏଥିରେ ଆମେ କେତେ ପରିମାଣରେ କୋଇଲା ଖନନ ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ତ ଆପଣ ଓପନ କାଷ୍ଟ କୋଇଲା ଆମର ଖୋଳିଲା ଖଣି ମିଳୁଛି। ଖୋଳିଲା ଖଣି ମିଳିଲା ପରକୁ ସେଟା ସବୁ କଣ? ସେଟା ସବୁ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ବା ଚାଷ ହଉଥିବା ଜାଗା। ଆମେ ଚାଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଟଉଛୁ କୋଇଲା ଖଣି କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଗୋଟେ 50ଟା କୋଇଲା ଖଣି ରାଜ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କି? ଆଉ ଯଦିଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଯାଇଛନ୍ତି 270 ପରେ ଆମେ ଫସିଲ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ କୋଇଲା ଖଣି ରାଜ୍ୟରେ କରିବା ପାଇଁ କୋଇଲା କଣ ହଉଛି ମୁଁ କାହିଁ ବିପଦ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏକ ତ ଚାଷ ଯାଉଛି, ଜଙ୍ଗଲଟା ଯାଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ଏଫେକ୍ଟଟା ବହୁତ ଅଧିକା କୋଇଲାରେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆ ଉପରେ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଟ୍ରାଇବାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେ କଣ କରାଗଲେ ଏଇଟା ରେଗୁଲେଟେଡ ହବ। କାରଣ ୱାଟର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲାଣି। ଆପଣ ଓଡିଶାରେ ଅଧିକାଂଶ ଜମି ନଦୀ ଶୁଖି ଯାଉଛି, କାରଣ ନଦୀ ଆମେ ଏକର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଇଛି ଜାଗାରେ ନଦୀ ଆସୁଥିବା ଝରଣା ଅନେକ ଜାଗା ଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ନଦୀ ଗୁଡାକ ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡୁଛି, ପାଣି ଜଳ ସଙ୍କଟ ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଆକୁ ନେଇକି ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଆଇନ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟେ କରିବା ଦରକାର ପଡିଛି। କଣ କଲେ ଓଡିଶା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ? ଆମର କୋଇଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ କୋଇଲା ଆମେ କରିପାରିବା ଏବଂ ଓଡିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ପଲ୍ୟୁସନ କମିବ। ତ ଆପଣ ହବା ଦରକାର ତାର ମାର୍କ। ତାହେଲେ ରବାବୁ ଆପଣ ତାହେଲେ ମାର୍କ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ନା, ମାର୍କ ମୁଁ କହୁଛି ତଥାପି ଏ ସରକାର ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ମୁଁ ଦେଲି ଏ ସରକାରକୁ, ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସରକାରକୁ 10ରୁ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗଲା ସରକାର କଣ ଦେଖିଥିଲେ? ଆପଣ ଗୋଟେ ଗଲା ସରକାର ଗୋଟେ କଣ ଚାଲିଥିଲା? ଆପଣ କିଏ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଭଳି ରାଜା ବସିଛନ୍ତି ସେଠି, କୋଉଠି ଆମ ରାଜା ଭେଟିପାରିବେନି। ରାଜା ତାଙ୍କ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ କରିବେ, କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କୋଉଠି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ଲୋକ ଭେଟି ପାରିବେନି, ତାଙ୍କ କଥା କହିପାରିବେନି? ଏଇଟା ଓଡିଶାରେ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏଗୁଡା ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଏକଦମ ସ୍କିମଟା ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ 36ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେ କରୁଛନ୍ତି 2036 ସୁଦ୍ଧା, ଯୋଉଥିରେ କି ଓଡିଶାର ଅର୍ଥନୀତି $500 ବିଲିୟନ ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଜଣା ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ କହିବା। ସେ 36ଟା ଯୋଉ ସେକ୍ଟରରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁରିଜିମ ସେକ୍ଟରରେ ଆମର ବହୁତ କଥା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ କରିପାରୁନୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏ ସରକାରର ଅଗ୍ରଗତି
ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ପିପୁଲ ଅଛି ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ହବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପବ୍ଲିକ ପରସେପସନଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ ଓଡିଶାର ଜଣାଶୁଣା ସାମ୍ବାଦିକ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ସେ କହିଥିଲେ କିଛି ହଉନି ବୋଲି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କିଛି ହଉନି ସେ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହଉନି ମାନେ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେ ସରକାରଟା ଯେମିତି ଚାଲିଚାଲେ ସେମିତି ଚାଲୁନି ତ। ସରକାରଟା ଲୋକ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ତ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିକଟରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତ। କଥା ହଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା, ସେ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ପବ୍ଲିକ ପରସେପସନରେ ନ ହଉ, ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ କିଛି ଯୋଉ କଥା କରୁଛେ ବା ଯାହା କରିବେ, ଏଠି ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆପଣ ରଜା ବସେଇଲେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଚଲେଇଥିଲେ, ସିନ୍ଧୁଆରେ ଆଙ୍କୁ ରଜା ବସେଇ ଦେଇ କରିବା, ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯାକୁ ସେ ଯେତେ ବାହାର ବାଧା ଦେବା କଥା। କାହିଁକି ଏଗେନ୍ ସେ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଭିତରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପବ୍ଲିକ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ହବ, ଏଇଆ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ। ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକର କଣ୍ଡକ୍ଟ ଯାହା ଜଣେ ଲିଡର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କାମ କରିବେ। ଏବଂ ଭାବୁଛି ଯୋଉମାନେ ଅଫିସର ମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମିସଗାଇଡ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଦେଖିଲେ ଏବେ, ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଯେ ତାଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣିବେନି ଭିଡିଓ, କାହିଁକି ଅନେକ ସେ ତାର କେମିତି କହିଲେ, କାହିଁକି କହିଦେଲେ, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯୋଉ ହେଲା ମଧ୍ୟ ବି ତାର କଥା ଲୋକ ଭିତରେ ଧାରଣା ହେଇଛି। ଗଲ ସରକାର ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାଉଥିଲା ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏ ସରକାରର ସବୁଠୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବୋଲି ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ନାଁ ହଉଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିଲୁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା, ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଲାନି, ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସହଯୋଗୀ ମାନେ ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ ତାର କିଛି ହେଲାନି, ଠିକ ଖସିଗଲେ। ତେଣୁ ତଳେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଳ ସ୍ତରରେ ଯୋଉମାନେ ଅଫିସର ତାଙ୍କର ତଳ ସ୍ତରରେ ତଳ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କୁ ନ ମାରିଲେ କିଛି ହବନି, କିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକ, ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଆକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ସେ ଆକ୍ସନଟା କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ମୋର ମନେ ଅଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ସମୟରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀକି ବାହାର କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟଲରେଟ୍ କରିବେନି, କିଛି ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମିଶ୍ର ଦି ଚାରି ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଆସିବ, କିଛି ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଆସିବା ଦରକାର ପଡୁଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯିବ ଯେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ କୌଣସି ମେସେଜ ଆସେ। ଖାଲି ଆପଣ ନିର୍ଭର କରିବେ କାହାକୁ ଇଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଉପରେ, ସେଇଟା ନୁହେଁ ନା, ଭିଜିଲାନ୍ସ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଆକ୍ସନ ଆସିବା ଦରକାର। ତ ଆପଣ ନମ୍ବର କିଛି ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ନମ୍ବର ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ କହିଦେଇ, ଏବେ ବି କହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ, ଏଇ ସକାଶ ଫାର୍ଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଯଦି 10 ନମ୍ବରରୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯେ ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ଆପଣ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ନମ୍ବର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସିଏ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଲୋକ ନିକଟକୁ ସରକାରକୁ ଆଣିବାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରବ ବାବୁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।